इनका मेरा ख्याल से कोई फाइटर जेट आया होगा तो उसी को रिटेलिएट कर रहे थे। भाई ये जो रेड रेड आप देख रहे हो ना, ये हमारे डिफेंस की है। तो आप देख रहे हो कितने सारे जा रहे हैं। ये मेन हमारी छन्नी सिटी है, जम्मू मेन में हो रहा है ये। वो देखो फुल स्केल वॉर है भाई, ये फुल स्केल। To offer transparency and reaffirm our enduring commitment to regional stability. The operation saw intense engagement along the eastern corridor. We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है. We also suffered damage to civilian infrastructure and casualties among our brave service members. शहीदों के घर वालों के लिए हमारी दुआएं हैं. Their sacrifice will always be honored. In the Pahalgam axis, significant tactical shifts were observed. The situation is still developing and we are monitoring it closely. Strategic consequences सामने आ रहे हैं and we are prepared to respond accordingly. Let me say this clearly. Pakistan does not believe in war. हमने हर दफा सब्र से काम लिया है, despite serious provocations. Our aim has never been escalation, but stability and peace. Sovereignty का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, but to offer transparency and reaffirm our enduring commitment to regional stability. The operation saw intense engagement along the eastern corridor. We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है. We also suffered damage to civilian infrastructure and casualties among our brave service members. शहीदों के घर वालों के लिए हमारी दुआएं हैं. Their sacrifice will always be honored. In the Pahalgam axis, significant tactical shifts were observed. The situation is still developing and we are monitoring it closely. Strategic consequences सामने आ रहे हैं and we are prepared to respond accordingly. Let me say this clearly. Pakistan does not believe in war. हमने हर दफा सब्र से काम लिया है, despite serious provocations. Our aim has never been escalation, but stability and peace. Sovereignty का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, but పాక్ బుద్ధి చెప్తుంది భారత్. ఎందుకంటే దెబ్బ చేసే కుట్రలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఇప్పటికే మనం చూడొచ్చు, జమ్మూ ఎయిర్పోర్ట్ తో పాటు జమ్మూ పరిసర ప్రాంతాలపై 8 మిస్సైళ్లతో ఇటు పాక్ దాడికి తెగబడ్డ నేపథ్యంలో మరో 2 యుద్ధ విమానాలు కూడా ఈ దాడిలో పాల్గొన్న నేపథ్యంలో ఆ 8 మిస్సైళ్లతో పాటుకు 2 యుద్ధ విమానాలను JF-17 యుద్ధ విమానాలను కూడా భారత్ కూల్చేసినట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. దీన్ని అధికారికంగా పాక్ ఆర్మీ మేజర్ కూడా ఒక ప్రకటన విడుదల చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. మనం చూడొచ్చు, ఇప్పటికే జమ్మూ పైన 8 మిస్సైళ్లతో అటాక్ చేయడం, జమ్మూలో ఉన్నటువంటి కొన్ని కీలక ప్రాంతాలను టార్గెట్ చేస్తూ కూడా పాక్ ఈ దాడులకు తెగబడ్డ పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. పాక్ వైపు శాంతి మాత్రం, ఎందుకంటే ప్రగల్భాలు పలుకుతుంది కేవలం. ఎందుకంటే ఇప్పటికే మనం చూసాం, పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి అనంతరం ఖచ్చితంగా అటాక్ చేస్తాం, ఉగ్రవాదులు ఏరివేతే లక్ష్యంగా కూడా భారత త్రివిధ దళాలను సిద్ధం చేయడం, రక్షణ శాఖ, హోంశాఖ కూడా పూర్తిగా అప్రమత్తమైన నేపథ్యంలో మొదటి నుంచి కూడా పాకిస్తాన్ ఒక శాంతి మంత్రం, మాకు యుద్ధం చేయాలని లేదు అంటూనే పైకి ఒక మేకపోతు గాంభీర్యంతో కొన్ని ప్రకటనలు చేస్తున్న పరిస్థితి. సో ఉగ్రవాదులు ఏవైతే లక్ష్యంగా భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధు అనంతరం కూడా పాకిస్తాన్ కొన్ని కుట్రలో భాగంగానే దాడులు చేస్తున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. అందులో భాగంగానే ఆపరేషన్ సింధూర్ మొదలైనప్పటి నుంచి కూడా ఇటు పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్లో కావచ్చు, భారత సరిహద్దు బార్డర్ ప్రాంతాల్లో కూడా పాకిస్తాన్ ఆర్మీ ఇటు కాల్పులకు తెగబడుతున్న పరిస్థితిని కూడా మనం చూసాం. అందులో భాగంగానే ఈ రోజు రాత్రి మనం చూసాం, కొద్దిసేపటి క్రితమే 8 మిస్సైళ్లతో దాడులు చేసిన నేపథ్యంలో మరో 2 యుద్ధ విమానాల ద్వారా కూడా పాక్ మరికొన్ని కుట్రలు, దాడులకు కూడా తెగబడుతున్న పరిస్థితి. ఈ నేపథ్యంలో JF-17 యుద్ధ విమానాలు, పాక్ కు సంబంధించినటువంటి 2 యుద్ధ విమానాలను 8 మిస్సైళ్లను కూడా
భారత్ తిప్పికొట్టింది. డిఫెన్స్ సిస్టమ్, అధునాతన టెక్నాలజీ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ద్వారా కూడా వాటిని గుర్తించి గాల్లోనే వాటిని పేల్చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. దీన్ని అధికారికంగా కూడా పాక్ ఒప్పుకున్న పరిస్థితి. పాక్ ఆర్మీ మేజర్ కూడా అధికారికంగా ఆ విషయాన్ని ప్రకటిస్తూనే ఒక యుద్ధాన్ని మేము కోరుకోవట్లేదన్న శాంతి మంత్రాన్ని మరోసారి ప్రగల్భాలు పరుతుంది. మరోవైపు కుట్ర మాత్రం చేస్తూనే ఉంది పాక్. సో జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఎయిర్పోర్ట్ పైన రాకెట్ దాడి మనం చూసాం. 7 చోట్ల కూడా భారీగా పేలుళ్ల శబ్దం వచ్చినట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. దీంతో ఇటు భారత భద్రతా దళాలు కూడా జమ్మూ నగరాన్ని మొత్తం కూడా బ్లాక్అవుట్ అంటే పూర్తిగా ఆయా ప్రాంతాల్లో ఎక్కడైతే దాడులు జరుగుతాయన్నటువంటి ప్రాంతాలను పూర్తిగా లైట్స్ ఆఫ్ చేస్తారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలాంటి వెలుతురు లేకుండా అన్నిటిని లైట్స్ ఆఫ్ చేసి డోర్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసి ప్రజలు బయటికి రాకుండా ఒక చీకటి నిర్మాషణ ప్రదేశంగా కూడా ఆ ప్రదేశాన్ని పూర్తిగా మార్చే ఉద్దేశంతోనే బ్లాక్అవుట్ అంటారు దాన్ని నిన్న మాక్ డ్రిల్ గా కూడా దేశవ్యాప్తంగా కూడా కేంద్ర హోంశాఖ ఆదేశాలతో కూడా చేసిన మాక్ డ్రిల్ లో కూడా చేసిన పరిస్థితి. దీన్ని ముందుగానే ఊహించినటువంటి భారత ప్రభుత్వం కాశ్మీర్ జమ్మూ నగరాన్ని మొత్తం కూడా బ్లాక్అవుట్ గా ప్రకటించింది. ప్రజలంతా కూడా ఇళ్లలో ఉండాలన్నటువంటి హెచ్చరికలు, కొన్ని సూచనలు, సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలో ఉండాలి, లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ చేసి కర్టన్స్ వేస్తూ డోర్లన్నీ కూడా క్లోజ్ చేయాలన్న సంకేతాలను కూడా ఇచ్చింది. ఎందుకంటే పలు చోట్ల పాక్ డ్రోన్ల ప్రయోగం కూడా చేస్తున్న నేపథ్యంలో వాటిని కూడా భారత సైన్యం ఎప్పటికప్పుడు గాల్లోనే కూల్చివేస్తున్న ప్రజలు కూడా ఈ దృశ్యాలను వీడియోలు చేసి ఖచ్చితంగా భారత్ పాక్ కి బుద్ధి చెప్పాలన్న హెచ్చరికలు కూడా వాళ్ళ అభిప్రాయాలను కూడా వ్యక్తం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. దీంతో పాటు పఠాన్కోట్ ఎయిర్ బేస్ కు కూడా ఎలాంటి నష్టం జరగలేదన్న పాక్ దాడులను సమర్థవంతంగా తిప్పి కొట్టామంటూ కూడా భారత్ ఆర్మీ కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. జమ్మూపై పాక్ దాడులను ఖచ్చితంగా తిప్పికొడుతున్నామంటూ భారత రక్షణ శాఖ, జమ్మూకు ఎలాంటి నష్టం జరగలేదు ఇప్పటి వరకు. వాళ్ళు దాదాపు 8 మిసైలు 2 యుద్ధ విమానం ద్వారా ప్రయత్నాలు చేసిన వాటిని గాల్లోనే తిప్పికొట్టామంటూ కూడా ఒక ప్రకటన ఇటు భారత రక్షణ శాఖ నుంచి కూడా వచ్చినట్లుగా కూడా మనకు తెలుస్తుంది. పాకిస్తాన్ కు చెందిన దాదాపు 2 యుద్ధ విమానాలను కూల్చివేస్తూనే ఫైటర్ జెట్లు F-16 ని కూల్చివేసినట్లుగా కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి. యుద్ధ విమానాలను కూల్చివేయడంతో పాటుగా దాదాపు 10 డ్రోన్లను కూడా S-400 తో పోల్చేసినట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది. భారత్ పాక్ సరిహద్దు నగరాల్లో, ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి జమ్మూతో పాటుగా ఇప్పుడు పంజాబ్ రాష్ట్రానికి ఇటు రాజస్థాన్, గుజరాత్ వరకు కూడా పాకిస్తాన్ బార్డర్ ఉన్న నేపథ్యంలో జమ్మూ, జైసల్మేర్, జలంధర్, అమృత్సర్ లో పవర్ కట్ ను కూడా చేసినట్టు ఈ నగరాలన్నీ కూడా పాకిస్తాన్ కి బార్డర్ కి అత్యంత దగ్గరగా ఉంటాయి. సో వాటిపైన కూడా, ఎందుకంటే ఇప్పటికే జమ్మూ పైన అటాక్ ప్రయత్నించిన నేపథ్యంలో మిగతా నగరాల్లో కూడా జలంధర్, అమృత్సర్ ఇవన్నీ కూడా బార్డర్ కు దగ్గరగా ఉండేటువంటి ప్రాంతాలు. అందులో భాగంగానే పవర్ కట్, ఎందుకంటే బ్లాక్అవుట్ గా పవర్ కట్ చేసి విద్యుత్ ఏమీ లేకుండా, ఎందుకంటే అటాక్ చేస్తున్న సందర్భంలో నిర్మానుష ప్రాంతాల్లో ప్రజలు ఉండే విధంగా వారు శత్రువులు పాక్ ఆర్మీ కావచ్చు వీటన్నిటిని గుర్తించకుండా ఉండేందుకు బ్లాక్అవుట్ నిర్వహిస్తుంటారు. అందులో భాగంగానే భారత భద్రతా సిబ్బంది కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి నగరాల్లో కూడా పూర్తిగా బ్లాక్అవుట్ ని ప్రకటించాయి. అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలను కూడా సురక్షితంగా ఉండాలంటూ కొన్ని సూచనలు చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. పాక్ ఎలాంటి చర్యలు చేసినా కూడా, ఎలాంటి దాడులు చేసినా కూడా సమర్థవంతంగా తిప్పి కొడతామంటూ కూడా ఇప్పటికీ రక్షణ శాఖ కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి. సో త్రివిధ దళాలు కూడా ఇప్పటికే సిద్ధంగా ఉన్నాయి. వైమానిక దళమే కావచ్చు, ఇటు ఎయిర్ ఫోర్స్, వైమానిక దళం, ఎయిర్ ఫోర్స్ తో పాటుగా ఇటు నేవీ, ఇటు మళ్ళీ భారత ఆర్మీ, ఈ త్రివిధ దళాలు కూడా సన్నద్ధమై ఉన్నాయి. పాక్ ఎన్ని కుట్రలు చేస్తూ ఎలాంటి దాడులు చేసినా, ఇటు క్షిపణి దాడులే కావచ్చు, కాల్పులే కావచ్చు, ఇంకా ఇతర దాడులు చేసినా కూడా వాటిని సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టేందుకు మేము సన్నద్ధమయ్యే ఉన్నాం. ఇప్పటికీ తిప్పికొడుతున్నాం. ఎన్ని చర్యలు చేపట్టినా కూడా తప్పదు. పాక్ ఉగ్రవాదులను ఏరివేస్తూనే పాక్ కూడా ఖచ్చితంగా గట్టి బుద్ధి చెప్తాం, ఇక యుద్ధమే అంటూ కూడా ఒక కీలకమైనటువంటి సంకేతాలు ఇప్పటికే భారత రక్షణ శాఖ నుంచి ఇస్తున్న పరిస్థితి. మరి పాక్ ఈ విధంగా చేస్తున్నటువంటి చర్యల నేపథ్యంలో మరికొన్ని కీలక దాడులు కూడా ఇటు పాకిస్తాన్ పైన ఇప్పటికే 9 నగరాల్లో అటాక్ చేస్తూ, ఉగ్రవాదులను టార్గెట్ చేస్తూ పాక్ ఆర్మీ చేస్తున్నటువంటి చర్యలను తిప్పికొడుతున్న నేపథ్యంలో భారత రక్షణ శాఖ మరికొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుని ఈ దాడులను తిప్పికొడుతూనే పాకిస్తాన్ కి సంబంధించినటువంటి ఆర్మీ బేస్ పాయింట్ల పైన కూడా టార్గెట్ చేస్తూ కూడా సమర్థవంతంగా ఇటు వీటిని తిప్పికొడుతూ మరోవైపు వాటిపైన దాడులు చేస్తున్న పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ రాత్రి కూడా ఇదంతా కొనసాగే అవకాశం మనకు కనిపిస్తుంది. మరి రేపు మరికొన్ని కీలక నిర్ణయాలు భారత ప్రభుత్వం, భారత రక్షణ శాఖ కూడా తీసుకునే అవకాశం కూడా మనకు ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది. To offer transparency and reaffirm our enduring commitment to regional stability.
The operation saw intense engagement along the eastern corridor. We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है. We also suffered damage to civilian infrastructure and casualties among our brave service members. शहीदों के घर वालों के लिए हमारी दुआएं हैं. Their sacrifice will always be honored. In the Pahalgam axis, significant tactical shifts were observed. The situation is still developing and we are monitoring it closely. Strategic consequences सामने आ रहे हैं and we are prepared to respond accordingly. Let me say this clearly. Pakistan does not believe in war. हमने हर दफा सब्र से काम लिया है, despite serious provocations. Our aim has never been escalation, but stability and peace. Sovereignty का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है